Paragavama Hayalisu Wenomure Teme Kagutana Yasofia le Tato to Sudeve Jar Kadava Yasofia leve Tato to Suve Jar Gona Gavana Yasofia Tuchare Detanyo Tadoria Say Mama Pipio Gavana Go with Sikayeja Ku Gorma Buddha Yasofia le Tuchare Detan Tadi Dreja Tado Sachao say Domo Sachao Pida a say Mama Pipio Tadoria Kavana go away here on Sobiro, Simantaro Mugera. The Adama Hoyum Yamaka Mimi Gongo Ayom Bupiro, Chinumu Yadamya, Tawari, Job Chetomazi, Sore, Juajen, Yasavia. Loga Dari, a swango, a Job song yet target Hapsipa. Tato Muirori, say Mama Pipo, daytime get it, Piashin de Gara. Bepiari so Jivara Buddha, so Jivara Yasofia. Kumyamanangama Nacheshi Su so we go with Yara. Divingam Yasofia Shema Tekavarema Lisu Puenetea Taraningara Meetingara Taningara so that Piaton Su Tetalo Nacheshi Su Pita. Korwa Myabuddha ye along the ya Jari Kangera, Nasa Lesu da Chitipo. Eri Nasa Lesu Rema, Gorma Pia Telai de Ka, Nasa ne Nasu. Konara Tonsu Telai de Kama, Najeshisu Subiro, go away Jala Chitim. Jari do Jage de Piagaro, Nasa Lesu. Eri Nasa Lesu do Piashin de Rema, Yevara Buddha. Tobita Buddha, Paduma Buddha, Tumita Sore Buddha, Atta Dati Buddha, Pota Buddha, Witabu Buddha, Kona Kamana Buddha, Korma Buddha, Tikusu do Payashinia, Lokadari Jude, Mimiro Kanago, Chenchayete, Aririka Tatori, say Mama Pipiro. Luri Yamyaswa Mimiro Yadi Dama Gogo Queen Ya also be 2 Charlie daytime Yao daytime target or Mugajaha Loga Dari Jude that Sonya Beach in Yada Pitabo Erilo Najashi Sudo Domo Najay Le Sudo Najay Nasudo Piashin Lure Gozu Myada Pido Piashin Kuromya Myaha Taridika Dato Myago, say Mama Pipo, Daytime no Mugajara. Korma Buddha, say Mama Pipo, Daytime no Mugere Teme. Korma Myabura ye Kanagoa, Tato Muirori. Tisotan Laune come, Junjan Yekere, Tato Muirori. Alo, Susuba, Sachopi, the Demia, Junjan Nelu. Dona ne Pio such how say so that she a donga such how say to the dog. Every time Dilo Piesi Matuavene Nago Mula Ponza and Dine Jayete Tadoa Konasu she did. Eragabari also only than Stato Tata only that sort Napu Tinchit. So what are you Jila Messoy, Napuma, Sita the Lu Napuma, the Gago Lapare, Shuiviane, Sita the Lu Ada Loa, the Ku, Yasaviyama, Bashi. Eri only Nalu Sure, the Napu Tinjito Haleve, Bagari Nita, Dimabemasi, Janite Sadato Tata. Swero Lisu Haleve, Pegari Nita Dime, Majemasi, Janyete, Ekana, Dwisa, Nyayuro, Napeka Leve, Majemasi, Janyete, Alum Bongai de Kajaro, Konasu.
နှစ်ဖူးသင်္ကြစ်တော်ရဲ့ဆွဲတော်၄စုရဲ့ညရိုးတော်၂စုရဲ့အလုံးဒီ9စုသောဓာတ်တော်တွေဟာအတ္တံဖိဏပျက်စီးမသွားပဲနဲ့ငကိုပုံစံအတိုင်းကျွမ်းကျန်ရထားတဲ့ကြံတဲ့သားတော်သွေးတော်အသားတော်အသွေးတော်အယိုးတော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဓာတ်တော်မွေးတော်အဖြစ်ကျွမ်းကျန်ရတဲ့တေဇောဓာတ်လောင်တဲ့အခါမှာကျွမ်းကျန်ရတဲ့ကျွမ်းကျန်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီအရွယ်အစားအားဖြင့်၃မျိုး၃စားကျွမ်းကျန်ရတဲ့မဟန္တာမုခမတ္တာစာအကြီးဆုံးကပဲနောက်စိတ်အတိုင်းအတာရှိတယ်မုခမတ္တာပဲနောက်အတိုင်းအတာရှိတယ်ပဲနောက်ဆိုတဲ့ပဲစိတ်လေးပမာဏရှိတယ်ပေါ့မစ္စည်းမှာဗိဏတန္တုလာအလတ်စားအရွယ်ဓာတ်တော်ကတော့ဆံစိတ်လေးကိုချိုးထားတယ်လို့ဆံစိတ်ဗိဏတန္တုလာထပ်ပိုင်းကျိုးနေတဲ့ဆံစိတ်လေးပမာဏရှိတယ်ဆံစိတ်လေးကိုထက်ဝက်ချိုးထားလိုက်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့ပမာဏလေးနောက်တစ်ခါအငယ်ဆုံးကတော့မုံညင်းစိပမာဏလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေဟာအရွယ်3စားနဲ့အခုလို့16ပြည်သားများကျွမ်းကျင်အဲ့ဒါလို့အရွယ်3စားကျွမ်းကျင်တဲ့ထဲမှာအကြီးဆုံးကပဲနောက်စိအလတ်စားကဆံကျိုးဆံစိလေးချိုးထားတဲ့တဝက်ချိုးအငယ်စားကမုံညင်းစိဆိုတဲ့ဒီအတိုင်းတာအဲ့ဒီမှာလည်းအယောင်ဆင်းနေနဲ့ခွဲခြားမှတ်သားပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟန္တာသူဝဏဝဏအရွယ်အစားကြီးတဲ့ဓာတ်တော်တွေကရွှေရောင်အဆင်းရှိတယ်တဲ့မုဒ္ဒမတ္တာစမစ္စည်းမှာအလယ်ကတော့ပလဲအဆင်းတရံရှိတယ်ဒီလိုဆိုတယ်သူ့အဆင်းနဲ့သူတတ်ခုတ်တကာမကုလဝနာစာခရာသို့မဟုတ်ရလေးပံအစင်မျိုးအဖူးရောင်မျိုးဒီလိုရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အလုံးဓာတ်တော်တွေရဲ့တိုင်းတာပမာဏသောလတ္တဒေါနမတ္ထိကာ16စိတ်ခဏခေအသုံးနဲ့ပြောမယ်ဆို16ပြည်တည်င်းဒီအတိုင်းတာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရွယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရွှေရောင်လက်ဆိုလို့ရှိရင်ပလဲရောင်ငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးပွင့်ရောင်သို့မဟုတ်မြတ်လေးပန်းယူဖူးရောင်ဒီလိုအယောင်၃မျိုးကွက်ပြားခြားနာတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးအတိုင်းအတာပမာဏတွေကိုလည်းကျမ်းဂန်မှာခွဲပြထားတာရှိသေးတယ်မဟန္တာပင်စနာလိယောအကြီးက9ပြည်ရှိတယ်နာလိယောပင်စမစ္စည်းမှာအလဲကလည်းပဲ9ပြည်သားချမ်းခုတ်တကာဆနာလိစေအသေးလေးတွေက6ပြည်ရှိတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့16ပြည်ဒီဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတုပါစနိယကထာဗုဒ္ဓဝန္တပါဠိတော်မှာအခုလိုပဲဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်အစစ်ဆိုဒီမှာအခုလိုဒီစာပေထဲမှာလာတဲ့အရွယ်အစားရဲ့အဆင်းရောင်ညီညွတ်ဖို့တော့လိုမှာပေါ့ညီညွတ်မှသာလျှင်ဓာတ်တော်အစစ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓာတ်တော်ရဲ့ပုံတူဘုရားရုပ်တုတော်ကိုးဝယ်တယ်လို့ပေါ့ဓာတ်တော်ပုံတူကိုးဝယ်တယ်လို့ပဲပြောအောင်ကိုးဝယ်လို့ဓာတ်တော်မစစ်တာကိုကိုးဝယ်လို့ကုသိုလ်မရဘူးလားလို့ဆိုရပါတယ်ရတယ်ကိုးဝယ်တာဘုရားအနေနဲ့ကိုးဝယ်တာလေကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်မရဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူး
ဒါကြောင့်မို့ခုကိုးကွယ်ရဲဆိုတာရုပ်ပွားစင်တုဆိုတာကအတုပဲလေရုပ်ပွားဆိုတာပွားထားတယ်အဲ့ဒီပွားထားတဲ့ရုပ်ပွားစင်တုတော်တွေကိုကိုးကွယ်တာကအစစ်မှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဓာတ်တော်အစစ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုးကွယ်လို့ရောကုသိုလ်ရလားဆိုကုသိုလ်ကတော့ရကိုဥတီချက်ကအစစ်ကိုပဲဥတီထားသို့တော့ကိုးကွယ်တဲ့အရာကအစစ်မဟုတ်ဘူးကိုကအာယုံပြုတာကအစစ်ကိုပဲအာယုံပြုတယ်ဆိုကုသိုလ်ရတာပဲဒါလည်းနော်အဲ့တော့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိဆိုတာကိုတော့တကယ်လေးလာစစ်မစစ်လေးလာခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုစာပေကျမ်းဂန်မှာဆိုထားတာနဲ့တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့89ခုနှစ်ကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်သွားပြီးတော့91ခုနှစ်ကျတော့မြန်မာပြည်ပြန်လာအဲ့ဒီလိုမြန်မာပြည်ပြန်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုလံဘိုမြို့ဒေမတဂောရရက်ကွက်မှာဝိသုဒ္ဓရာမယဆိုတဲ့ကျောင်းသားကြီးရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာပညာလာသင်သွားတဲ့မန္တလေးမဟာဝိသုဒ္ဓရာကျောင်းတိုင်းမှာပညာသင်ပြီးတော့ဒီဟိုမှာရောက်သွားတဲ့ရှင်သီရိဓမ္မဆိုတာအဲရှင်သီရိဓမ္မကဝိသုဒ္ဓရာမယကျောင်းတိုက်ကြီးမြန်မာပြည်ကနာမည်ကိုယူပြီးတော့သီဟိုခေါ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓရာမယဆိုနောက်ကယာလေးတစ်လုံးထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်တည်ပြီးတော့သာသနာပြုတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်မှာဆက်ခံတဲ့ဘုန်းကြီးတို့သွားတော့ကဆက်ခံနေတဲ့နာယကဆရာတော်ကပညာတိရိလို့ဖွဲ့ရှိတယ်ပေါ့သူတို့တီယိုဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဖွဲ့ရှိမှာရွာနာမည်အများအားထက်ရွာနာမည်နဲ့ထက်လူဘွားတော်ကဆိုရင်စာနေမ်လို့ခေါ်တဲ့အနွယ်နာမည်ဖခင်နာမည်အဲ့လိုထည့်လို့ရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဒီလိုလောက်တာနဲတယ်ပေါ့သူတို့စီမှာတော့လူဘွားတော်ကတော့စာနေမ်ဆိုချက်မြန်မာတော့ကိုမဲ့တယ်သူတို့မဲ့တာအဖေနာမည်ပါကြမပြောင်းမျိုးနွယ်နာမည်လည်းပါကြမပါတချို့နိုင်ငံညာမဲ့လိမဲ့ထားရှိတဲ့နာမည်တွေကိုယူပြီးတော့အဖေနာမည်ထည့်မဲ့တာတော့ရှိတော့ရှိတာပေါ့အ ਨੇ စုမြန်မာလူမျိုးတွေကအဲ့ဒါမလိုက်ဘူးလိုက်တာတော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာဆိုတဲ့နာမည်တွေနဲ့ဒီနေသားနဲ့လိုက်ပြီးတော့မဲ့လိရှိကြတာပေါ့နော်ရသွားပြင်လည်းနာမည်တွေကဘေးရင်ဆရာရွေးပြီးတဲ့နာမည်တွေကများပါတယ်အိမ်မှာလည်းပြောင်းခေါ်တဲ့နာမည်တွေလည်းရှိတယ်ဗမာတွေမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာမည်ကနှစ်ခုဖြစ်နော်နာမည်နှစ်ခုဖြစ်တယ်ဘုဆုံမဆိုတဲ့နာမည်ကပြောင်းခေါ်တဲ့နာမည်ပဲဒါသူเจ้าနာမည်ကရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါလို့ငယ်ငယ်တော့ကမိဘတွေကချစ်စနိုးခေါ်တဲ့နာမည်သို့မဟုတ်အကိုတွေမောင်နှမတွေအကုန်ကနေပြီးတော့ခေါ်ကြတာရှိတယ်နာမည်ရင်เจ้าနာမည်အိမ်နာမည်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးဖြစ်သွားကြတယ်ညဒီဟိုနိုင်ငံမှာတော့အမျိုးနာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့မဲ့ထားရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကဘုန်းကြီးဘွဲ့ယူတဲ့အခါမှာလူဘွဲ့ကိုဖြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘွဲ့ကျတော့ပညာတိရိဆိုတဲ့ဘွဲ့အဲ့ဒီပညာတိရိဆိုတဲ့ဘွဲ့ရှိမှသူ့ရဲ့ဇာတိရွာနာမည်ထည့်လိုက်တဲ့အခါနာရံပနာဝေပညာစီရိဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးဟိုမှာအဲ့ဒီလိုဇာတိရွာနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုနာမည်ပေးရရှိကြတယ်စာပေလိုက်စားမှုတဲ့လူတွေတွေ့လိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာကြီးဥက္ကိုလေးကမြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာဆိုပြီးတော့မြန်မာလိုပြန်ထားတာဒီဟိုကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတယ်ဒေါက်တာဝါပေါ်လာယာဟုလာဆိုဝါပေါ်လာယာဟုလာဝါပေါ်လာဆိုတာသူမွေးတဲ့ရွာနာမည်နော်ယာဟုလာကသူ့ဘွဲ့ဝါပေါ်လာယာဟုလာအဲ့ဒါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒါသီဟိုထုံးစံပေါ့တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကသူ
ပိဋကတ်ထဲကစာပေအကြောင်းအရာတွေကိုသိကျင်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့လည်းယဉ်နီးတယ်ကြောင်းချင်းလည်းနီးတော့ခေါ်ပြီးတော့မေးလေးရှိတယ်စာရှာခိုင်းတယ်ပေါ့ရှာခိုင်းတဲ့အခါကျသူသိကျင်တာလေးတွေစာအုပ်ကရှာပြလျှောက်ထားတော့သူစိတ်ထဲမှာကျေးဇူးတင်နေပုံရပြန်တော့မယ်လို့သွားကြောတဲ့အခါမှာဓာတ်တော်ကျုပ်ကလေးထဲမှာဓာတ်တော်လေးတစ်ဆူထည့်ပြီးတော့ဒီမှာလာနေတဲ့အချိန်လေးမှာကျေးဇူးတင်လို့ပေါ့သူဆရာစင်ဆက်ကိုးွယ်လာတဲ့ဘုရားဓာတ်တော်နှစ်ဆူတဲကနေတစ်ဆူပေးလိုက်ပါမယ်ကိုးွယ်ဖို့ရဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ဓာတ်တော်လေးကတကယ်ဆံကြိုးလေးအတိုင်းပဲဖွေးစွတ်တယ်နော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အလုံးလေးတွေမဟုတ်ဘူးဆံစီလေးကိုထက်ဝဲချိုးထားတယ်လို့တလေးစပါးဆံစီလေးကိုထက်ဝဲချိုးထားတယ်လို့ပဲဖွေးစွတ်နေတာအယိုးစာလေးနဲ့လည်းဆင်းနေပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်လေးဘုန်းကြီးတို့ရထားဘူးပေါ့နော်ရထားဘူးတယ်အဲ့တော့စာနဲ့ကိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မစ္စိမဗိဏတန္တုလာဆိုတာတော်ကိုက်ညီတယ်လို့ဒီလိုယူဆဒီဟိုကဓာတ်တော်အစစ်လို့ယူဆတရားရှိတဲ့ဓာတ်တော်တဆူတော့ဘုန်းကြီးတို့ပူဇော်ထားတဲ့ထဲမှာရှိတယ်ပြည်ဦးလင်ကျောင်းမှာထားတာဖြစ်လို့ကြုံတဲ့အခါကျဝင်ဖူးလို့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်အစစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပလဲအစင်းရောင်ဖွေးစွတ်နေတယ်ဆံကြိုးလောက်ဆံကြိုးပမာဏရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာဖောခြင်းတော်ခြင်းဓာတ်တော်တွေကတော့ပေါ်တဲ့နေရာရတာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ပေါ်တဲ့နေရာရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပူဇော်တာတော့ပူဇော်လို့ရပါတယ်ပူဇော်လို့ရတယ်ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုရည်မှန်းမှုဒါအရေးကြီးတယ်သဲပုံစေတီတောင်တည်ပြီးကိုးကွယ်သေးတာပဲလေအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကတော့ရတယ်စစ်တာမစစ်တာတက္ကန္တကုသိုလ်ရဖို့အဓိကအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေအတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓမိမိကိုယ်တိုင်ပြိဋိဘံစံသွားရသည့်တိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မွေတော်ဓာတ်တွေတရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့လို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒိဋ္ဌံထားခဲ့တာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌံထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်တော်တွေဟာအစိတ်စိတ်မောမောဖြစ်ပြီးတော့16ပြည်သားလောက်အတိုင်းအတာတစ်ခုကျွမ်းကျင်ရတဲ့ပေါ့ခုနလိုဒီအတ္တမိဏဓာတ်9ခုထဲမှာမပါတာတွေရှိသေးတယ်ဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်သွားတော့40တဲကဆွဲတော့4စုကိုနှုတ်လိုက်36သွားတော့36ချောင်းရှိသေးတယ်နောက်မွေးညင်းတော်တို့သံပင်တော်တို့ဆိုတာတွေကရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့စัจ java လာမှာရှိတဲ့နတ်တွေဟာတဆူစီပွင့်ပြီးတော့ယူသွားကြတယ်လို့ဒီလိုစာထဲမှာတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အေးကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်အခုလို့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသာရိတိကဓာတ်တော်တွေကိုစိတ်မောမောဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒိဋ္ဌံတော်မူခဲ့တာတေသောဓာတ်လောင်သွားတဲ့အခါမှာဓာတ်တော်16ပြည်16စိတ်ကျွမ်းကျင်ရခဲ့တယ်ရွှေတလားကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေဟာဖုံးထားရဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေတလားထဲမှာဓာတ်တော်မွေတော်တွေကဒီလိုကြံရစ်တာကုသနာယုံကမလာမင်းနေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တော်တေသောဓာတ်လောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ယံကရေတွေနဲ့ဖြန်းတာရေနဲ့ဖြန်းပြီးတော့မိကိုငိမ့်တက်ပြီးအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဓာတ်တော်တွေရှိနေရတကြိုတဲ့တလားကြီးကိုရွှေတလားကြီးကိုမြို့ထဲကိုတည်ယူသွားကြတယ်ဟောမြို့ထဲကိုတည်ယူသွားပြီးတော့မြို့လေကောင်မှာအစည်းဝေးထိုင်တဲ့
ဆောက်လုပ်ထားတဲ့တန်ထာကာရလို့ခုခေတ်အနေနဲ့ဆိုရင်လွတ်တော်ပေါ့ညီလာခံကျင်းပတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုမြို့လေကောင်မှာအစည်းအဝေးခမ်းမကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အစည်းအဝေးခမ်းမထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုတလားထဲမှာပဲရွှေတလားကြီးထဲမှာပဲဒီတိုင်းထည့်ပြီးတော့အဆောင်တွေကိုထူထပ်စွာချထားအဲ့ဒီခေတ်ကအဆောင်တွေထူထပ်စွာချထားတယ်အနိကကဘာတွေချထားတော့ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ထိနေလောက်လှန်ကိုင်စစ်တီတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တလားတော်ကိုရံပတ်ပြီးတော့ထားလိုက်တာလှန်နေနဲ့ရံထားလိုက်အနာနာမှာဘယ်သူမှချင်းကပ်လို့မရဘူးလှန်နေနဲ့တတိအနေထားနဲ့အမတန်ချွန်ထက်လာတဲ့လှန်ကြီးတွေကင်ထားပြီးတော့ဈာထဲမှာဘယ်သူမှဝင်လို့မရအောင်လှန်နေနဲ့ပတ်ရန်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်ဒီလှောင်ချိုင်ကြီးလိုလှန်နဲ့လှောင်ချိုင်ကြီးတဲ့ထည့်ထားသလိုလှန်လှောင်ချိုင်ကြီးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကိုစောင့်ကြပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီခက်လန်းလန်းကမှတခါတတိုင်းကာယံထားသလိုလက်ဖြောက်လေးစီတော်တတ်သားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ထိနေလောက်လေးတွေအစင်သင့်တင်ထားပြီးတော့ရန်သူတွေတိုးလာမယ်ဆိုရင်ပြစ်ချဖို့ရအတွက်လေးညှို့တွေတတ်ဆင်ထားတဲ့လေးတီတော်တွေရဲ့တတိုင်းလေးတတိုင်းကြီးကာယံပြီးတော့စောင့်ကြပ်ထားတယ်သူခေတ်နဲ့သူအဆောင်ကိုထူထပ်စွာချထားတယ်စာရဲပေထဲမှာတော့ဘဂဝတောတရိရာနိတတ္တဟံတန်ထာဂါရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရိရလို့ဆိုတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုတဲ့တန်ထာဂါရဆိုတဲ့ဒီလွတ်တော်မှာအဆောက်အဦကြီးမှာအစည်းအဝေးဆောင်ကြီးမှာတတ္တိပင်စရံဂရိတဝါခုနလှန်နေနဲ့လှောင်ကြိုင်ကြီးပမာလှုပ်တာလှန်အဆောင်နေနဲ့လှန်နေနဲ့လှန်ကြိုင်ကြီးလို့ပတ်ရံပြီးတော့လုံညုံရေးကိုထူထူထပ်ထပ်ချတာဓနုပါကာရံပရိခိပပိတောခလန်းလန်းကနေပြီးတော့လေးတီတော်တတ်သားတွေအကုန်လုံးလေးညှို့တင်ပြီးတဲ့လေးကြီးတွေကင်ဆွဲထားတဲ့လေးတီတော်တွေဟာပတ်ရံပြီးတော့တတိုင်းခတ်ထားသလိုပဲဘယ်သူမှဝင်ခွင့်မပြောအထူးထဲစောင့်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုနေကြတယ်အဲ့ဒါလိုနေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအပြင်ဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေယုတ်ကလတော်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့အဆိုးတွေအကတွေအတီးတွေအမှုတ်တွေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတော့အကနဲ့ပူဇော်တယ်အဆိုးနဲ့ပူဇော်တယ်အတီးမှုတ်နဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုအဆိုးအကအတီးအမှုတ်ဟာပျော်လို့ကြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပူဇော်ခြင်းလို့အဆိုးအကအတီးမှုတ်ခရစ်ခေတ်လည်းဘုရားပွဲကျောင်းပွဲတွေမှာအဆိုးအကအတီးမှုတ်တွေထည့်ခြင်းတော့ဘုရားကုံတော်ကိုပူဇော်ပြီးတော့ဘုရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့ထည့်ရင်တော့မဆိုးဘူးလို့ပြောတယ်ပူဇော်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်တော့ပူဇော်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်ခေတ်မှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်တောအရပ်တွေမှာဘုန်းကြီးတေရွာချေဆိုတာဘုန်းကြီးပြန်တော်မူလို့ရှိရင်ပွဲကူစောစောစီးစီးစေရန်တရွာလူတွေကပွဲကြည့်ရမှာဆိုပြီးဟိုလူကထက်ပတ်စံထက်ဒီလူကပတ်စံထက်ဘဇုဇတ်ငါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတေလို့ပြောတာကြနေတာပေါ့အဲ့ဒါလူကြီးကြတော့လေကျောင်းသားတွေကဘယ်လိုဖြစ်တုံဆိုရင်တောင်ကျောင်းနဲ့မြောက်ကျောင်းရှိတယ်တောင်ကျောင်းဘုန်းကြီးကပြန်တော်မူတော့မြောက်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေကပွဲကြည့်ရှင်တော့တောင်ကျောင်းဘုန်းကြီးတော့ပြန်တော်မူတယ်တို့မြောက်ကျောင်းဘုန်းကြီးကပြန်ကိုမပြန်တော်မူသေးဘူးဖြစ်လာအဲ့ဒါလိုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပွဲကြည့်ရှင်တာနော်ပွဲကြည့်ရှင်တာတော့ရက်တွေမှာဒါတွေမကဘူးတချို့ရက်တွေကဒီပွဲကြည့်ရှင်တာတို့လောင်းကစားတွေလှုပ်ချင်တဲ့အခါတချို့ဒေသတွေမှာအလောင်းတောင်ဝယ်သွားသလိုကြားဘူးတယ်ဒီနေရာကျင်းပပြီးရင်ဟိုနေရာကနေကျင်းပကြလို့ငှားသွားတာအဲ့ဒါလို့ငှားပြီးတောင်လောက်ကြတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကုသိုလ်ရဖို့မရှိဘူးပျော်ဖို့ပါဖို့တက်တက်ကြီးဖြစ်နေတယ်
အခုမလာမင်းတွေကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးကုသနာယုံမလာမင်းတွေကဘုရားရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုတတိယပြီးတော့သူတို့တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ပူဇော်ကြတဲ့အခါမှာအဆိုတွေအကတွေတိမုတ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတွေကိုဖော်ကျူးတဲ့အဆိုကအတိမုတ်တွေနဲ့ပူဇော်ကြတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပူဇော်ရင်တော့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြောအောင်9 ရက်တိတိအဲ့လိုပူဇော်နေကြတာအဲ့လိုပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားပြီဆိုတာခုယတတ3 ပတ် 4 ပတ်လောက်ကြာသွားပြီဆိုတော့သတင်းတွေကလည်းပြန့်နှံ့သွားတော့အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သရီရဓာတ်တော်တွေကိုရလို့စိတ်ရှိကြဘုရားကိုကြည်ညိုကြတဲ့မင်းတွေကမြောက်များစွာရှိတာမြောက်များစွာရှိတော့အဲ့ဒီထဲမှာအင်အားအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီရာဇဂိုပြည်ကမဂရဘယင်အစာတတဝေရီမိဖုရားရဲ့သားဖြစ်တဲ့အစာတတမင်းကြီးကသတင်းပို့လိုက်တယ်တမန်လွှတ်လိုက်တယ်တမန်လွှတ်ရုံမကဘူးသူကိုယ်တိုင်စစ်တပ်ကြီးနဲ့ကုသနာယုံဘက်ကိုချစ်တက်လာဘယ်လိုတမန်လွှတ်တုံဆိုရင်ဘဂဝါပိခတ္တိယောအဟံပိခတ္တိယောသူစာထဲမှာဘယ်လိုရေးဖော်ပြမြတ်စွာဘုရားဟာလည်းခတ္တိယမျိုးပဲတဲ့သူလည်းခတ္တိယမျိုးရိုးချင်းတူတယ်ပေါ့မျိုးရိုးချင်းတူတယ်ငါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေးတော်တွေကိုဝေစုရတတ်တယ်တို့အမျိုးပေါ့နော်တို့အနွယ်တွေကဘုရားဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသာရိတိကဓာတ်တော်တွေငါလည်းပဲဝေစုရတတ်တယ်ဝေစုရအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေးတော်တွေကိုစေတီပထိုးတည်ထားပြီးတော့သူလည်းကိုးကွယ်မယ်အဲ့လိုသတင်းပို့တာစာထဲမှာတော့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုံးမှာအဲ့လောက်တင်သတင်းပို့တယ်လို့ဆိုတယ်ပေးရင်ပေးမပေးရင်ချမယ်ဆိုတာပါလာတယ်နောက်ကနော်စစ်တပ်ကြီးနဲ့လာခဲ့တာစစ်တပ်ကြီးနဲ့လာပြီးကုသနာယုံကပြည်ငယ်လေးလာပြီးတော့ဝန်းရံသတင်းပေးအဲ့တော့ပထမတော့တောင်းဆိုတာပေါ့နောက်ထပ်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသနာယုံမာလာမင်းတွေကလည်းသူတို့ကခုံယူတယ်လေမြတ်စွာဘုရားဟာသူတို့ပင့်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်သူ့ဟာသူကြွလာပြီးတော့တို့ပိုင်တဲ့ထဲတို့ရဲ့ဥယျာဉ်နဲ့လာပြီးတော့ပြိဋိဘံပြုတာနည်းနည်းလေးမှမပေးနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမပေးနိုင်ဘူးတို့ပြည်မှာဖြစ်တဲ့ယရဏဟာသူများကိုခွဲမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတင်းနဲ့မှပဲသူတို့ပြန်ပြောတာမပေးဘူးဟိုကလည်းမပေးရင်လူယူမယ်ပေါ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့လာတယ်အဲ့တော့ရာဇဂိုပြည်ကအဇာတတဆိုတာဘုရားကိုသိကြည်ညိုတယ်နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးကတော့ဒေဝရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နာလာဂိရိဆင်ကြီးလွတ်ဖို့လှုပ်တာလဲသူပဲလက်ဖြောင်းလေးသမားတွေနဲ့ဘုရားကိုပြစ်တတ်ခိုင်းဖို့ဒေဝရရဲ့အစီအမံကိုအားပေးတာလဲသူပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဒေဝရကြီးမြေမျိုးသွားတဲ့အခါသူကြောက်လန့်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကတဲ့နေရာမှာတော့အင်တန်မှလေးလေးနက်နက်ကိုးကွယ်စိတ်ကဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်7 နှစ်လောက်ကြာမှသူကနန်းတက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့7 နှစ်လောက်ပဲသူတွေ့ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွင်းမှာဘုရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသာမညဖလားတုတ်ကြားနာရပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ကြည်ညိုတရားဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ဆိုတယ်အလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတိုးတက်ကြီးပွားနေတဲ့ဝေသာလီကလိတ်ဆွေမင်းတွေကလည်းပဲထို့တူပဲသတင်းပို့တယ်သူတို့လည်းဝေစုရလိုက်တယ်သူတို့လည်းစေတီတက်ခြင်းတယ်ဆိုပြီးလာတယ်လာယုံမြသတင်းပို့ယုံနေမကဘူးတမန်လွှတ်ယုံမြမကဘူးသူတို့ကလည်းစစ်တပ်ကြီးနဲ့ချီတက်လာခဲ့တယ်မရရတဲ့နည်းနဲ့ယူမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့သူကလည်းတက်လာတယ်နောက်တစ်ခါကပိလဝမြို့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကလည်းပဲထို့တူပဲသတင်းပို့တယ်ဘဂဝါအာမကံညာတိတိထောမြတ်စွာဘုရားဟာငါတို့ရဲ့တကယ်ထူးခြားတဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်အမြတ်ဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့လည်းပဲရထိုက်တယ်တို့ဆွေမျိုးတို့အမျိုးအရင်းကြီး
ငါတို့လည်းပဲပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုသူတို့လည်းတက်လာဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုကတော့ဒီစာပေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆံခင်ကောသလမင်းကြီးအသက်80နန်းကျသွားတယ်ဘုရားနဲ့နောက်ဆုံးမေတာလူပဆိုတဲ့တာကွင်မင်းကြီးရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာကောသလမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လာပြီးတော့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအာနာသိမ့်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူလျှောက်တဲ့စကားကြည့်ရင်ဘုရားလည်းတက်တော်80ပဲတဲ့သူလည်းတက်တော်80ဘုရားနဲ့သူနဲ့တက်တော်ရွယ်တော်တူတူပဲအဲ့ဒီမှာသူနန်းကျသွားတာအဲ့တော့ဘုရားနဲ့တက်တော်80ရှိပြီကောသလကြီးနဲ့အသက်80ရှိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူနန်းကျသွားတော့သူရာထူးဆက်ခံတာဘယ်သူတော့ဆိုရင်တိုင်ကွေမင်းမျိုးတဲကမဟာနာမရဲ့ဒီမြေတော်မဲ့ဝိတ္တုပဆိုတာသူကရာထူးဆက်ခံအဲ့ဝိတ္တုပကတိုင်ကွေမင်းတွေကတခါတော့ကသူထိုင်တဲ့နေရာကိုနှုတ်ရည်နဲ့ဆေးကြောပြီးတော့ဆဲတာကိုသူကကြားထားတဲ့အခါမှာမခံနိုင်ဘူးသူအာနာရလာတဲ့အခါမှာတာကွေမင်းတွေကိုမျိုးဖြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာစဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုပေါ့ဘုရားပြိဋိဘံမဆံခင်မြတ်စွာဘုရားကိုတာကွေမင်းတွေကတာကွေမင်းတွေစီကိုတိုက်ဖို့ဝိတ္တုပက3ကြိမ်ထိအောင်သွားတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီကောသလမင်းကြီးရဲ့နေဘက်ကအယိတ်ဆာရကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောင်မထိုင်မဲနဲ့တက်ကတိုင်းကသစ်ပင်အယိတ်ကျဲကျဲအောင်မထိုင်နေတယ်ဝိတ္တုပအနာရောက်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားဒီဘက်ကအယိတ်ကောင်းတာဘာလို့မထိုင်တော့ဆိုအေးငါတို့ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့အယိတ်ကပိုအေးပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကသဘောပေါက်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတက်ကြီးပြန်ခောက်သွား2ကြိမ်3ကြိမ်အဲ့ဒါလို့ခောက်သွား3ကြိမ်မြောက်ကြတော့သူဝိတ္တုပမြတ်စွာဘုရားလည်းမကြွတော့ဘူးအဲ့မှာတာကွေမင်းသားတွေကိုတာကွေကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တာတာကွေနေမျိုးပြုတ်သွားတယ်လို့ဆိုတာပဲအဲ့တော့မျိုးပြုတ်သွားတဲ့တာကွေနေဟာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော့ဘလို့လောက်လာတော့လို့စဉ်းစားစရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတာကွေမင်းတွေခုလိုမျိုးပြုတ်တာဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးမှဖြစ်တာလားဘုရားပြိဋိဘံမဆံခင်ဖြစ်တာလားဆိုတာမရှင်းလင်းဘူးပေါ့နော်မရှင်းလင်းဘူးဓမ္မပဒဝတ္ထုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာကွေမင်းတွေဟာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာပဲတာကွေမင်းတွေမျိုးတုံးသွားတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းအခုတာကွေတွေကလည်းပဲဓာတ်တော်မူတော့လာတောင်းတယ်ဆိုလက်ကျန်တာကွေမင်းတွေကလာတောင်းတာလားနော်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ထားတဲ့စစ်ပွဲကြီးကအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်လေတာကွေနေမျိုးပြုတ်အောင်တတ်ဖြတ်သွားတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတာကွေမင်းတွေဟာခုဓာတ်တော်မူတော့ရလို့ရေးနဲ့လာပြီးတောင်းတဲ့ထဲမှာတာကွေမင်းအုပ်စုပါလာပြန်တယ်ပေါ့ပါလာတော့ဝိတ္တုပရဲ့စစ်ပွဲမှာမသေးဘဲနဲ့ကြမ်းနေတဲ့တာကွေမင်းတွေလို့ပြောခြင်းလည်းပြောလို့ရမှာပေါ့ဇလန်းတွေကတစ်ခါကျတော့မရှင်းလင်းတာလေးတွေတော့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့မရှင်းလင်းလဲဆိုရင်ပိဋကတ်ကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာဇလန်းအဓိကမဟုတ်တရားတော်ကိုသာအဓိကမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဇလန်းတွေတိတိကျကျမသိရတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေတိတိကျကျသိရတာတော့ကျေးဇူးတင်စရာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်စရာဇလန်းကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်အဆုံးအမတရားတွေဟာတိကျချင်မှတိကျတော့မှာပေါ့ဒါစဉ်းစားစရာတစ်ခုပြောပြတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါတာကွေနေလိုပဲ၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အလကပ္ပနိုင်ငံကဘူလီဆိုတဲ့မင်းနေရလည်းပဲစစ်တပ်ကြီးနဲ့ခြေတက်လာတယ်သူတို့ကလည်းတမန်လွတ်တယ်သူတို့လည်းဝေစုပေးရမယ်ဆိုတောင်းဆိုလာတယ်နောက်တစ်ခါရာမဂါမနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကောလိယမင်းနေရလည်းပဲထို့တူပဲခြေတက်လာကြတယ်6ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဝိဋ္ဌဒီပကမှာအုပ်ဆိုးတာတော့ပုံသားကြီးတူပြမနာလူမျိုးအုပ်ဆိုးတယ်သူကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟာခတ္တိယသူဟာပြမနာဖြစ်တယ်သူလည်းရားတိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းတမန်လွတ်ပြီးတော့သူစစ်တပ်နဲ့သူကလည်းခြိတက်လာခဲ့တယ်နောက်9ခုမြောက်ကြတော့ဘယ်သူတုံးလို့ဆိုဩ
ပါဝါပြည်ကမန္လာမင်းနေပါဝါဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုသိနာကိုကြွတော့ပါဝါကနေကြွလာတာလေပါဝါပြည်မှာစုံဒကတ်တဲ့သူကရမတ္တဝါဆိုတဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးမေးပြီးမှကိုသိနာကိုရောက်တာဟုတ်အဲ့ဒီပါဝါကလည်းပဲမန္လာမင်းနေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံမီလို့ကြားတာနဲ့ဓာတ်တော်မူတော်ရလို့တဲ့စိတ်နဲ့သူတို့လည်းချီတက်လာကြအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းနေလို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့ကိုသိနာယုံကိုလာရောက်ပြီးတော့ဝိုင်းကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့အရေးဆိုကြတယ်အရေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုသိနာရမန္လာမင်းတွေကဘာပြန်ပြီးပြောတော့ဆိုဘဂဝါအမကံခမခိတ္တိပြိဋိဘုတော်မြတ်စွာဘုရားဟာငါတို့နယ်ထဲမှာပြိဋိဘံဆန္ဒဖြစ်တယ်နမယံဓတ္တမဘဂဝတောတရိရာဏံဘာဂာနိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုမပေးနိုင်ဘူးတဲ့တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့မင်းတို့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်မကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကလည်းတင်းမာလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုတင်းမာလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုမင်းတွေကလည်းမရတဲ့နည်းနဲ့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကုသနာယုံပြည်လေးကိုဝိုင်းလာကြတယ်ကောင်းဝိုင်းပြီးတော့စစ်ဖြစ်တော့မဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာပေးရင်ပေးမပေးရင်ချဟိဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီလိုခုနှစ်ပြည်တော်မင်းတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကုသနာယုံမန္လာမင်းတွေကုသနာရာပြည်လေးကိုဝိုင်းတိုက်ကြမဲ့အနေအထားမျိုးရောက်လာအဲ့ဒီလိုချင်းများပြီးတော့စစ်ထိုးတော့မဲ့အနေအထားမျိုးတိုက်တော့မဲ့စစ်စီစက်မောင်းတွေတီးပြီးတော့ဝန်းရံလာတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုတစ်ချိန်တုန်းကဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေါနပုံနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဥပဒကတူဖြစ်တယ်ကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဥပဒကတူပဲဥက္ကဋ္ဌမျိုးနဲ့သေရပြမျိုးခြားမှာမြတ်စွာဘုရားကြွသွားတော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီခြေရာရှင်ဟာအလွန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တာမန်ခြေရာရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့အောင်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးခွန်းနေမေးကနေပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒေါနပုံနာကြီးဟာဘေရင်ကျမ်းဂန်တတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခြေရာမျက်နာနဲ့တည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတာသူတို့ကလက်ခံတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ဒေါနပုံနာကြီးကလည်းကိုသိနာယုံပြည်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းတွေကလည်းဝန်းရံပြီးတော့စစ်ပြုတော့မဲ့အချင်းများပြီးတော့ကုသိနာရမန္လာမင်းတွေကလည်းတင်းမာတဲ့ပြန်ကြားချက်တွေနဲ့တတ္တိရှိလာခဲ့ပေါ့ငါတို့လည်းလူပဲဆိုပြန်ချမယ်ဆိုစစ်ပြင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုရောက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာဒေါနပုံနာကြီးကအတန်ကုန်ဟစ်ပြီးတော့ကုန်းမြင့်မြင့်လေးကတက်ပြီးတော့အတန်ကုန်ဟစ်ပြီးတော့အားလုံးကြားအောင်သူကဘာပြောလိုက်တော့ဆိုသူနန္တုဘွန်တော်မမဧကဝါစံတပည့်အုပ်ချုပ်နေကြတဲ့အရှင်မင်းတရားတို့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကိုနားထောင်ကြပါအောင်ဆိုတဲ့သူ့အတန်ရင်ဆုံးထွက်လာအရှင်မင်းတရားတို့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကိုနားထောင်ကြပါအောင်သူ့အတန်လဲကြားလိုက်ရောဟာဆရာကြီးအတန်နဲ့တူတယ်ကောင်းမော်ကလည်းဆရာကြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါလူတွေကဘယင်းတွေကအကုန်လုံးနားဆွဲလာကြအေးဆရာဘာပြောမလို့လဲဘုံသားကြီးကိုလေးစားကြတော့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်သွားကြနားဆွဲနေကြတယ်သူကဘာပြောတော့အမကဗုဒ္ဓောအဟုခန္တိဝါရောတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဟာသိခံရမယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအခုလိုသိမခံမဲနဲ့ရံပက်တွေလုံနေကြမယ်ဆိုရင်ဖရာရဲ့တပိသာဝကတွေဘယ်ပြီမလဲတဲ့ဒီကပြောတာအမကံဗုဒ္ဓအဟုခန္တိဝါရောတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဟာသိခံရမယ်ဆိုတဲ့ဝါဒကိုလက်ကင်စွာထားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နာဟိတာဒုယံဥတ္တမပုဂ္ဂလတတရိရဘာဂေတိယတံပဟာရောတကယ်ကိုမြင့်မြတ်လာတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေးတော်တွေကိုရလို့မှုနဲ့အချင်းချင်းထိုးကြခုတ်ကြထစ်ကြရန်စစ်ကြီးဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ
လူကြားလို့တော့မကောင်းဘူးတဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့ပေါ့ဖြံပြေရေးသမားသူကတရားဟောတာဘုရားဟာသိက္ခာနဲ့ဝါဒကိုကင်ထားတာဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုရလို့တဲ့စိတ်နဲ့စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူကြားလို့တော့မကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသူကတင်ပြတပေဝဘွန်တော်သဟိတာသမက်ကခုနှစ်ပြည်တော်မင်းတို့အားလုံးဟာစုပေါင်းကြပါညီညွတ်ကြပါအားလုံးစုရဲဖြစ်ကြပါစိတ်တူကိုယ်တူထားကြပါညီညွတ်ကြပါတမောရမာနကရောမထပါကေအားလုံးတညီတဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ချီချီနက်နက်ကြီးရသော်ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေကြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းတွေအတွက်ခုနှစ်ပုံကြရအောင်အားလုံးသဘောတူကြလားဆိုဒီလိုသူကပြောတာအားလုံးကသဘောတူကြတယ်ဆရာကြီးပြောတာကြိုက်ပြီပေါ့ဟိုကလည်းရလို့ကြိုက်တယ်ပေါ့ကုသီနာယမန္တမင်းတွေကလည်းပဲဒီကျုံတာကျုံဝါရတာသူ့ကိုခုနှစ်ပြည်တော်ဝိုင်းတိုက်ရင်သူကြေသွားမှာပေါ့နော်ကြေသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အထက်ကရာကဘယ်လိုပြောထားတော့ဆိုအကယ်၍သာတိုက်ရင်ဘယ်သူနိုင်မှာတော့ဆိုရင်ကုသီနာရမန္တမင်းတွေကပဲနိုင်လိုက်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့နိုင်မှာတော့ဆိုနတ်တွေကသူတို့ဘက်ကပါမှာတဲ့နတ်တွေကအစင်းင်းရောက်နေကြတာဟုတ်နတ်တွေကဝိုင်းတိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့မင်းတွေရှုံးမှာပဲတဲ့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့ဒါကတော့အတွေးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒေါနဘုံနာကြီးကအလုံးတညီတဲ့ညီညွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီဓာတ်တော်မူတော်တွေအလုံးခွဲဝေချရအောင်ရှစ်ပုံကြမယ်ဝိထာရိကဟွန်တုဒိဋ္ဌတုထုပါထိုရဒေတာတွေမှာကိုဒေတာကိုရသော်ဘုရားရဲ့စေတီပထိုးတွေကြဲပြန့်ကြီးရှိကြပါစေဘဟုဇနာသက္ခုမတောပတနာထူးခြားတဲ့လောကကြီးရဲ့မျက်လုံးတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့ရသော်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာဆင်ရာဒေတာတွေမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေတည်ထားတဲ့စေတီပထိုးတွေကဘာအနှံ့အပြားနိုင်ငံအနှံ့ရှိနေတာကောင်းပါတယ်လို့ဆရာကြီးကဒီလိုအကြံပေးလိုက်တဲ့အခါအားလုံးကခြေနှက်ပြီးလက်ခံကြဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်အားလုံးကထောက်ခံတဲ့စကားပေါ်လာတေနာဟိဗြဟ္မဏတင်ညေဝဘဂဝတောတရိရာနိအထတာတမံဝိပစံတော်ဝိပစာဟိကဲတင်ကိုယ်တိုင်ပဲရှစ်ပုံပြီးတော့ဝေပေးပါတာဝန်ယူပြီးတော့ဘုံသားကြီးပဲဝေပေးပါလို့အားလုံးကရှင်းတတ်လိုက်ကြရှင်းတတ်လိုက်တယ်ရံပဲမဖြစ်ကြတော့ဘူးရှင်းတတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းတတ်လိုက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဒီရွှေတလားကြီးကိုပေါ်အုပ်ထားတဲ့အဖုံးကြီးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အယောင်၃မျိုးနဲ့ခုန16ပြည်သား16စိတ်ရှိတဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေပဲကျွမ်းကြံရထားကိုမြင်ရတဲ့အခါလာရောက်ပြီးတော့ကြည်ကြတဲ့ဖူးမြော်ကြတဲ့မင်းတွေဟာရခိုင်တော်ကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြည်ညိုရင်းတန်ရောစဉ်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ခေါင်းတလားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်တော်မူတော်တွေမြတာချမ်းသာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မထိန်နိုင်လို့ငိုကြွေးကြတယ်အဲ့ဒါလို့ငိုနေတော့ဒေါနပုန္ဒာကြီးကဘာတွေ့တုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရအထက်ဆွဲတော့တဆူကိုသူတွေ့လိုက်တာနဲ့ဟိုမင်းနေငိုနေတော့အသာအလစ်သူကဆွဲတော်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးသူခေါင်းပေါင်းကြားတဲ့ညှက်ထားလိုက်တယ်တဲ့ခိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ယူထားလိုက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်လက်ရဆွဲတော်ဟာသူခေါင်းပေါင်းကြားတဲ့ရောက်သွားတယ်တချို့ကျမ်းတွေမှာတော့ဒီလက်ရအောက်ဆွဲတော်ကြတော့ဘုံသားကြီးကဘာလုပ်တော့နောက်ထပ်လက်ရအောက်ဆွဲတော်ကိုတော့ရေကြီးပေါ်ပစ်ချလိုက်တယ်အမှတ်တမဲ့
ငိုးနေတော့မြေကြီးကပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ရက်ပြီးတော့မြေနဲ့ဖုံးပြီးတော့တက်နင်းထားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုတော့လေလုံးချင်မှလုံးမှာပါနော်ခေါင်းပေါ်ကခေါင်းပေါင်းကြားထဲမှာလက်ရအထက်ဆွဲတော့အဲ့ဒီလက်ရအောက်ဆွဲတော့ရေကြီးတဲ့နဲ့ဖုံးထားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုဒေါနပုံသားကြီးဟာဓာတ်တော်တွေမဝေခင်သူလိုချင်တာလေးကိုကောက်ပြီးတော့သူယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွဲတော်ဆိုတာသစ္စာလေးပါးကိုဟောကြားတဲ့နေရာမှာအယောင်တစ်ဖိတ်ဖိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကဆွဲတော်ကိုထိပြီးတော့အလွန်မွန်မြတ်လာတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေသစ္စာတရားတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွဲတော်ကြားကထွက်လာတာဆိုတော့ဘုရားမြတ်ရဲ့ဆွဲတော်ဘယ်မှာရောက်နေလဲတရားမင်းကြီးကလည်းလာကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပုံသားကြီးရဲ့ခေါင်းပေါင်းကြားမှာတွေ့တော့တရားကအဲ့ဒါတခိုးတွေကတဝဲလူစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဒီပုံသားကြီးဟာကြာကြာနာနာကိုးကွယ်နိုင်ရလားလို့ဆိုသူကိုးကွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုတရားမင်းကသူ့ခေါင်းပေါင်းကြားတွေကနှုတ်ယူသွားပင့်သွားပြီးတော့ဆူလာမဏိစေတီတော်ထဲမှာကိုးကွယ်ထားတယ်တဲ့တရားဆွဲတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါမြေကြီးထဲရက်ထားတဲ့ဆွဲတော်ကြတော့မြေကြီးထဲမှာရှိတဲ့နဂါမင်းကတိသွားပြီးအဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့ယူသွားပြန်တခိုးတဲ့တော်လှအဲ့ဒါလို့ပုံသားကြီးစီကဆွဲတော်နှစ်စုပါသွားတယ်ကျန်တဲ့ဆွဲတော်တွေကတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်ဓာတ်တော်တွေတေဇောထလောင်းနေတဲ့အချိန်မှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကပင့်ယူသွားပြီးတော့သူတို့ဒေသတွေမှာကိုးကွယ်ထားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆွဲတော်လေးစုလုံးဟာဓာတ်တော်ဝေတဲ့ထဲမှာပါမသွားဘူးပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ညရိုးတော်တွေဘာတွေလဲဒီလိုပဲနတ်တွေဘာတွေကပင့်သွားသလားပျောက်ဆုံးသွားသလားနောက်ပိုင်းမှာတော့ညရိုးတော်တဆူကသီဟိုနိုင်ငံမဟိယင်္ဂနစေတီထဲမှာဘုရားရဲ့ညရိုးတော်ရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဲထားလိုက်ပါတော့ခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေကိုဒေါနပုံသားကြီးကနှစ်ပြည်သားသည်အညီအမျှခွက်ကြီးနဲ့ချင်းဝေဗလာကြီးနဲ့ချင်းပြီးတဲ့အခါအဇာတတမင်းရဲ့ကိုယ်စလဲဇာတတမင်းအတွက်ကနှစ်ပြည်သားဝေသာလီလိတ်ဆွေမင်းတွေအတွက်ကနှစ်ပြည်သားအလကပ္ပဘူလီမင်းတွေအတွက်နှစ်ပြည်သားသာဝတိပြည်ကလာတဲ့သက်သာရွေမင်းတွေအတွက်နှစ်ပြည်သားဝိထာဒီဘကလာတဲ့မင်းတွေအတွက်နှစ်ပြည်သားဗာမဂမလာတဲ့မင်းတွေအတွက်နှစ်ပြည်သားဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့ပါဝါလာတဲ့မလာမင်းတွေအတွက်နှစ်ပြည်သားခွဲပေးလိုက်တာအကုန်လုံးကုသီနာရဘယင်းတွေအတွက်မင်းတွေအတွက်ကနှစ်ပြည်သားဆိုပြီးခွဲပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်မကြံတော့နော်အဝေမတတ်ဆရာငတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာသူကဝေလိုက်တာကုံသွားရောကုံသွားလိုက်တော့သူ့အတွက်မကြံဘူးနော်ကြံတာတွေအကုန်တစ်ခုစီအခုလို့ဝေလိုက်တာဝေလိုက်တော့မကြံတော့သူ့အတွက်သူကတော့သူ့အတွက်မှာဆွဲတော်တွေသူရှိတယ်လို့သူကတော့ငါဆွဲတော်ရမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာဆွဲတော်ခိုးထားတာရှိတာအဲ့ဒါကိုကိုးကွယ်ပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့သူကမချမ်းလိုက်ဘူးသို့တော့ခေါင်းပေါင်းဆန်းလိုက်တဲ့အခါဆွဲတော်ကလည်းမရှိတော့အောက်ကမြေကြီးတဲ့ကလည်းမရှိတော့အဲ့တော့သူဘာပြောတော့ဆိုသူ့အတွက်ကိုးကွယ်ရမကြံတဲ့အခါဣမံမေပွန်တော်တုံပန်တထန်တူရှင်ပြီးတော့ပေးတဲ့ရွှေခွက်ကြီးကိုပဲသူပေးပါတဲ့တုံပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရွှေခွက်ကြီးကိုအဟံပိတုံပတ္တထုပင်စမဟင်္စကရိတအဲ့ဒီရွှေခွက်ကြီးကိုပဲထာပနာပြီးတော့သူလဲစီဒီပထိုးတီထားကိုးကွယ်ပါရစေဆိုသူကအဲ့ဒီရွှေခွက်ကြီးကိုတောင်းယူတယ်အဲ့ဒါကြီးတောင်းပြီးသူကလည်းသူ့နေရာဒေသမှာစီဒီပထိုးတီထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာဝေလို့ပြီးပြီဆိုတော့မှ
ပိပလိဝနကမြို့ကဒီမောရိယမင်းတွေကနောက်ကျပြီးတော့မှရောက်လာဒီကဝေလို့ပြီးသွားပြီကုန်ဘာမှမရှိတော့မရှိတော့မှသူတို့ကနောက်ကျရောက်လာပြီသူတို့လည်းဝေစုပေးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှကိုယ့်လက်ထဲရောက်တာဘယ်သူမှမပေးချင်ဘူးမပေးချင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာပြောတော့ဆိုနတ္ထိပကဝတောတရိရာဏံဘာဂာနိရသော်ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ဣတောအင်္ဂါရဟရထဟောဒီရသော်ဘုရားရဲ့ရွှေတလားကြီးထဲမှာကြံရတဲ့နန္နာထင်းတွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မီးသွေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမီးသွေးတွေပဲယူသွားကြပြီတော့မီးသွေးခဲတွေကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမီးသွေးခဲတွေကိုယူသွားကြအဲ့တော့အသီးသီးရရှိသွားကြတဲ့ခုနှစ်ပြည်တော်မင်းတွေဟာရသော်ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေတရိရဓာတ်တော်တွေကိုရရှိသွားတဲ့ဘုရင်တွေကတရိရထူပဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုထိသွင်းပြီးတော့တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ထူပကရှစ်စုဖြစ်တယ်ရှစ်စုဖြစ်တယ်ဒေါနဘုံနာကြီးယူသွားတဲ့ရွှေဗလာကြီးကိုဌာပနာပြီးတော့တည်တဲ့စေတီကိုတုံပထူပလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတစုနောက်ပြီးတော့ပိပလိဝနကလာတဲ့မောရိယမင်းတွေဟာနောက်ကျလို့ဘာမှမရတော့မိသွေးခဲကိုဌာပနာပြီးတော့မိသွေးတွေကိုဌာပနာတာကြတော့အင်္ဂါရထူပါတရိရထူပါကရှစ်စုတုံပထူပါကတစုအင်္ဂါရထူပါကတစုဆိုအားလုံး10စုဟာပထမဆုံးပဲဟောရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တာရိတိကဓာတ်တော်တွေကိုဌာပနာပြီးတော့တည်တဲ့စေတီပထမဆုံးစေတီဟာကဘာပေါ်မှာပထမဆုံးဒီထူပ10လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဒါကမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းအခုလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေဟာအခုလိုဒီခွဲဝေပြီးတော့ပူဇော်ထားကြတာပူဇော်ထားတာအဲ့ဒါလို့ပူဇော်ထားတဲ့ထဲမှာဆွဲတော်၄စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါဧခာဟိဓာထာတိတိဝေဟိပုစိတာလက်ရအထက်ဆွဲတော်ဟာတရားမင်းကယူပြီးတော့လက်ပြမှာပူဇော်ထားတယ်တဲ့လက်ရအထက်ဆွဲတော်တခါလက်ရအောက်ဆွဲတော်ကြတော့ဧကံပနနာဂရာဇာမဟေတိနဂါးပြေမှာနဂါးမင်းကပူဇော်ထားတယ်ဧကပနခန္ဓာရပုရိမဟိယတိလက်ဝဲအထက်စော်တော်ကြတော့ခန္ဓာရတိုင်းမှာပူဇော်ထားခန္ဓာရတိုင်းဆိုတာသမိုင်းဆရာတွေကတော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတယ်နော်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ဆိုကာလင်္ဂရေညောဝိစိတေပုနိကံကာလင်္ဂမင်းရဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့လက်ဝဲအောက်ဆွဲတော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆွဲတော်လေးစုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုရေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်ပြည်ကဆွဲတော်ဘယ်ရောက်သွားတယ်မသိဘူးဒီထဲမှာမပါဘူးနော်တရုတ်ကဆွဲတော်မပါဘူးဒီထဲမှာနောက်တစ်ခါတီဟိုဆွဲတော်ကြတော့ဘယ်ရတာတော့ဆိုကာလင်္ဂမင်းရဲ့နိုင်ငံမှာကိုးဝယ်ထားတဲ့လက်ရအောက်ဆွဲတော်လက်ဝဲအောက်ဆွဲတော်လက်ဝဲဆွဲတော်တွေကအောက်ဆွဲတော်လက်ဝဲအောက်ဆွဲတော်ကကာလင်္ဂတိုင်းမှာကိုးဝယ်ထားရတာနေကာလင်္ဂတိုင်းကဒန္တပူရမြို့မှာရှိတဲ့ဟေမမာလာမင်းသမီးနဲ့ဒန္တကုမာရတို့တခြားတိုင်းနီးပြည်နီးတွေကလာရောက်ပြီးတော့လူဖို့စစ်တိုက်ပြီးတော့လာရောက်လူဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အခါမှာကိုရောင်ဖြောက်ပြီးတော့ဓာတ်တော်ကိုဆန်တုံးနဲ့ဒီဆွဲတော်ကိုဆန်တုံးနဲ့ထည့်ပြီးရသေးရောင်ရသေးအဝတ်ဝတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတာတိမ်းရှောင်သွားကြဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတီဟိုကျွန်းရောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ့နော်
တီဟိုကျွန်းရောက်သွားပြီးတော့တီဟိုကျွန်းရောက်တဲ့အခါမှာတီဟိုမှာထားတဲ့ဆွဲတော်ကာလင်္ဂကနေသွားတဲ့ဆွဲတော်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကဆွဲတော်ကအခုခေတ်အယူဆနဲ့တရုတ်ပြည်ကအဆွဲတော်အစ်စ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရဆိုတာရှေးတုန်းကတော့စိတ်တိုင်းလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခုခေတ်နယ်နိမိတ်တွေနဲ့ရှေးတုန်းကနယ်နိမိတ်တွေကတူချင်မှတူတာဟုတ်တူတော့အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ရောက်နေတဲ့ဆွဲတော်ကခန္ဓာရတိုင်းကဆွဲတော်ဆိုတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဆွဲတော်၄စုကတော့အခုလိုပဲစာပေကျမ်းကမှာခွဲခြားပြီးတော့ထားနောက်တစ်ခါစတ္တလိတသမာဒန္တာခေတလောမာစတပ္ပတောဒေဝဟရိန္တုဧကေကံစက္ကဝါလပရံပရာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သွားတော်40နော်သွားတော်40လို့ပြောတဲ့ထဲမှာဆွဲတော်၄စုကအပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့36စုကေတာသမင်းနေလောမာမွေးညင်းတော်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးနတ်တွေကနေပြီးတော့ပင့်ဆောင်သွားကြတယ်တဲ့စัจ java လာအဆင့်ဆင့်ပင့်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီစัจ java လာတွေမကဘူးတခြားစัจ java လာမှာရောက်နေတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်များတယ်လေရဏတုတ်ကိုဟောတဲ့အခါမှာကောတိတတသဟတေတုစက္ကဝါလေတုဒေဝတာစัจ java လာဂရေတသိန်းကနတ်တွေလာရောက်ပြီးတော့နာယူကြတာဆိုတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်တဲ့နတ်တွေကနတ်တွေပြမာတွေကဒီစัจ java လာတွေမဟုတ်ဘူးစัจ java လာပေါ့ဂရေတသိန်းကကိုးကွယ်ကြတာဆိုတော့ဒီလိုပစ္ဆောင်ယူသွားတယ်ဆိုတာဟာသဘာဝကျပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်မှာနောက်ဆုံးဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တတ်တော်မူတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေဝိန္ဒနာဂိန္ဒနရိန္ဒပုစိတောမြတ်စွာဘုရားဆိုတာနတ်မင်းတွေကလည်းကိုးကွယ်တယ်နဂါမင်းတွေကလည်းကိုးကွယ်တယ်လူမင်းတွေကလည်းကိုးကွယ်တယ်မနုဿိန္ဒတိဋ္ဌိဟိတထေဝပုစိတောအလွန်မြင့်မြတ်လာတဲ့မင်းနဲ့မင်းလို့ဆိုတဲ့ဘုရင်တွေကလည်းပဲကိုးကွယ်ကြတယ်တဲ့တံဝန္တထပင်စလိကာလဘိတဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ်တော်မူတော်တွေကိုရရှိတဲ့အခါမှာလက်ဥချီမိုးပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ကြပါတဲ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟဝေကပ္ပတတိဟိဒုံလဘောဘုရားဆိုတာဟာကဘာပေါင်းရာထောင်လွန်တော်လည်းပဲတွေ့ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲပါတယ်။ကဘာကပေလွန်ရှည်ကြာတော်လည်းပဲဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်နဲ့အလွန်ခဲရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေးတော်တွေကိုအာရပါရရှ िख ိုးလိုက်ကြပါဆိုတဲ့စကားနဲ့ဒီကုံချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမြတ်ဗုဒ္ဓဟာလောကသားတွေအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအလောင်းတော်ဘဝတုန်းကလည်းပါရမီတွေဖြစ်ခြင်းလို့တမ္မြတဉာဏ်တော်ကြီးရဖို့ရပြင်ပန်းဆင်းရဲခံပြီးကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဖရာဖြစ်သူရောက်တဲ့အခါမှာလည်းနေမနာနာမညမအား45ဝါ45နှစ်တာမြတ်ကြာမြတ်တရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောဆုံးမခဲ့တယ်။ပြိဋိဘံစံတော်မူကံဤချိန်မှာငါဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာသင်တို့ရဲ့ဆရာပဲလို့ဆိုပြီးတော့နောက်လူနောက်သားဘုရားကိုမမှီလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲဓမ္မအလင်းရောင်ကြီးကိုခြံထားခဲ့တယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာကျွမ်းကျင်ရတဲ့တာရိတိကဓာတ်တော်တွေကိုလည်းအစိမ့်အစိမ့်မွားမွားဖြစ်စေဆိုအဋ္ဌံပြီးတော့ကဘာလူကဘာသားတို့အကျိုးများဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားခဲ့တော်မူခဲ့တယ်။အခုလိုလောကသားတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဟာလိုလေလေးမရှိကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အကျဉ်းနာနဲ့ပညာတရားတွေအာယုပြုပြီးတော့ကဘာပေါင်းအလွန်ကြာတော်လဲဒီလိုသူတော်စင်သူတော်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာတွေ့ရှိဖို့အလွန်ခဲရင်နဲ့တို့တွေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကြားနာခွင့်ရနေခြင်းဒီပင်တို့တွေကံကောင်းလှတယ်လို့ကံဆိုးတဲ့ကနေကံကောင်းမြတ်စွာဘုရားခြံထားခဲ့တဲ့သာရိတိကမွေတော်တတ်တော်တွေကိုပူဇော်ယုံမြတ်မကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီယုံကြည်သောတရား
မှန်ကန်သောအမြင်များဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း